Hi, welcome to another video. In this video, David Malouf, mainly two of his poems, then the abortions of Australia, post-colonial literature of Australia. Okay, now let's see one by one. And profile of David Malouf. Actually, Malouf was born in 1934 in South Brisbane. His father at the same belongs to a Jewish family. Spanish origin Jews. Okay. Then mom's family moved from Holland to England, then Australia in 1913. They settled in Australia. See, mom's family moved from Holland to England, then after that to Australia. Australia from Lebanon in the 1880s. So that means mother came from England to Australia, and dad or father came from Lebanon to Australia. So anyhow, now both of his parents were in Australia. So definitely he was born there. Sparking Malouf's interest diverse culture. That means since his parents are from different cultures, he also has got what different culture. Then what about his education and career? Studied in Brisbane, then at the University of Queensland. Traveled abroad for almost a decade. Okay, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം 12 വർഷങ്ങളോളം വിദേശങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു. Returned to Australia in 1968. Worked as a teacher and later as an English lecturer at the University of Sydney. So retired from teaching in 1977 to focus on writing. So before that also he started his writing. So anyhow, after his career as a teacher, as a professor, later he completely focused on writing from 1977 onwards. So the first novel, debut novel, John No, in 1975. This is a novel, and this is like an autobiographical novel. That means he is the from his own perspective, and he is one of the character of that novel. And mainly the topic was what growing up in wartime Brisbane. അപ്പോൾ ബ്രിസ്ബെയിനിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച ആ സമയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ നോവലിൽ ജോൺ എന്ന നോവലിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിച്ചത്. Then another memoir was there. It is 12th Edmundston Street. That was published in 1985. The novels cover varied topics on imaginary life in 1978, on Roman poet. It was about the world for like every leader. It was about the World War First. Okay. അപ്പോൾ ഏതായാലും അദ്ദേഹം വർക്കാണ്, പിന്നെ വേറെ മെമ്മോറിയൽ ആണ്, പിന്നെ മറ്റ് 1-2 നോവൽസ്. ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ഒരുപാട് എഴുതിയത്. മേജർ കൺസേൺ ഓഫ് ഡേവിഡ് മലൂഫ് റൈറ്റിംഗ്സ്. What things he explored, he just explore themes of innocence, experience. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീം. Innocent experience and cultural identity. Since he belongs to different culture, definitely that was also one of the main theme explored by David Malouf. Also wrote Liberty for Operas and Plays. ഈ ലിബർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയലോഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ വേർഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ എഴുതി, ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ആഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി, അതൊക്കെയാണ് ലിബർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഇൻ 2011. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകൾ കാരണം പിന്നെ വർക്കുകൾ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഹിസ് പോയംസ് ബ്ലെൻഡ് പോയട്രി ആൻഡ് പ്രോസ്. അപ്പോ ഓക്കെ, he just of poetry and prose words, mixing youthful innocence with nature wisdom. അപ്പൊ മെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നസെൻസും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മെയിൻ തീം. അതുകൊണ്ട് യൂത്ത്ഫുൾ ഇന്നസെൻസ് വിത്ത് മെച്യൂർ വിസ്ഡം. ഓക്കെ, വളരെ പക്വതയുള്ള അറിവിനോടൊപ്പം നിഷ്കളങ്കമായ യൗവനം. ആ യൗവനത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ യൗവനത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കത, അതുപോലെ തന്നെ പക്വമായ വിജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയട്രിയും പ്രോസുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി raised in a multicultural family, he is intrigued by how different backgrounds shape individuals and societies. അദ്ദേഹം ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. How it influences a human being, how the background of a society influences the society. ഒരു സമൂഹത്തിനെ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ തന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം തൽപരനായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ അച്ഛന്റെ എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും പ്രത്യേക കൾച്ചറിലുള്ളവരാണ്. ലെബനനിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു കൾച്ചർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും he was raised in multicultural diversity. That's why he was very keen to know different cultural background of each individual to make its shape, to make the society its own shape. Use novel short stories and poetry to explore complexities of human relationships. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സങ്കീർണമായ ബന്ധങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്, നോവലാണെങ്കിലും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും പോയട്രി ആണെങ്കിലും. Often examines the tension between innocence and experience in his works. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ innocence and experience ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ തീം. So his works often examine the tension, ആ ഒരു ടെൻഷൻ between innocence and experience in his works. അതിന്റെ സങ്കീർണത പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, ഒരു സമ്മർദ്ദം അല്ലെ, സമ്മർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ ഇന്നസെൻസും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവവും എന്നീ രണ്ട് തീമുകളിൽ എഴുതിയ ഒരുപാട് നോവലുകളും കഥകളും കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഇന്നസെൻസിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയും അതിന്റെ ഇടയിൽ പെടുന്ന സങ്കീർണതയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല തെറ്റുകളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാഹചര്യത്തിന് സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നസെൻസ് എങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നു? അനുഭവങ്ങളിൽ ഇന്നസെൻസിനുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വർക്കുകളിലും തീമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലോർ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ വിയറ്റ്നാം വാർ ഓൺ ഇന്ത്യ. പ്രശ്ന കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പ്ലോർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ലൈക്ക് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ വിയറ്റ്നാം വാർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ, ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഹൗ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഈവന്റ്സ്, experiences that affect the innocent individuals, how it affects the innocent communities. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൺ ദ ചേഞ്ചിങ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഫിസിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും മാറുന്നത്. വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്ന അബോർജിനൻസ്, തദ്ദേശീയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? റീപ്ലേസ്, അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും. ബലത്തിലൂടെ പലരും പിന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ
അവിടെ ഒന്നുകിലും മരിച്ചു വീഴുന്നു, അസുഖം കാരണം മരിച്ചു വീഴുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നടക്കും, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, അതായത് പുതിയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം. എന്ത് സ്വഭാവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൾച്ചറൽ സ്വഭാവം. അതായത് പിന്നെ കോളനിക്കാർ വന്നിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചറാണ് അവിടെ, അവരുടെ സംസ്കാരം അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും പലരും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ടൂറിസം ചിലപ്പം കൾച്ചറൽ എന്താ പറയാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൾച്ചർ. അതായത് ഇപ്പോ പിന്നെ ഒരുപാട് വിദേശികൾ വന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചെന്നല്ല അവന് വന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കൾച്ചർ ഇവിടെ അവര് കാണിക്കും. അപ്പൊ ആ കൾച്ചറിൽ നല്ല കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന കൾച്ചർ മറ്റുള്ള കൾച്ചറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു മിക്സിങ് വരും. ചിലപ്പോൾ ചിലത് നല്ലത് മുളച്ചു നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ മോശം മുളച്ചു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നല്ലതുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിഹോ റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ മാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ മാറ്റവും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കൺസിഡേഴ്സ് ദ ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ bring challenge to the people. Challenge to the people of Australia. And വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരിക്കും അബോർജിൻസ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഓക്കെ, അപ്പൊ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം, അതാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും, എഫക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായാലും അദ്ദേഹം ആ ചാലഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കൃതികളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൗ ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ചാലഞ്ച് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ, എസ്പെഷ്യലി ദ അബോർജിൻസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ, ഹൗ മൈഗ്രേഷൻ അഫക്ട്സ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ, how and what are the opportunities if they are bring opportunities. That's also അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ there are 250 groups with their language. 250 ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജുകൾ. ഓസ്ട്രേലിയ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളുടെ വലിയ കലവറയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. നമ്മൾ കാണുന്ന വെസ്റ്റേൺ കളറുള്ള ഒരു പീപ്പിൾ, അത് ശരിക്ക് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്ക് അവിടുത്തെ റിയൽ പീപ്പിൾ ആരാണ്? അവിടുത്തെ അബോറിജിൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ചില ഗോത്രവർഗക്കാരാണ്, ട്രൈബ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ഇൻക്ലൂഡ് ദ അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ, ദ ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ മുമ്പ് അവിടെ ഉള്ള ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആണ്, അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ ആണ്, ആദിവാസികളാണ്, തദ്ദേശീയരാണ്. ആൻഡ് ടോറസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഐലൻഡ്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആദിമ ഗോത്രവർഗക്കാർ. ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ്. ശരിക്കും അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആരാണ്? ഈ ടോറസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഐലൻഡേഴ്സ് ആണ്. ടോറസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഐലൻഡേഴ്സ് നോക്കാം എവിടെയാണെന്ന്. അതായത് ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ദ്വീപ് സമൂഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏറ്റവും വലിയ റീഫ് അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, ഐലൻഡുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ടോറസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഐലൻഡ്സ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആദിമ നിവാസികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇവിടൊക്കെ ചിലപ്പോ കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ പറ്റൂല. കാരണം അവര് എന്താ പറയാ, തിരിച്ച്
അവർ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അവർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും അതുപോലെ ഒരു സമൂഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിക്കോളൂ. ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ 2017 showed all Aboriginal Australians share an ancestor from 50,000 years ago. അപ്പൊ അവരുടെ പൂർവികർ 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു അബോറിജിൻസിനെയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അവിടെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചത്. They likely came from Asia to northern Australia by boats. അപ്പം ബോട്ടുകളൊക്കെ അന്ന് 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യലി മേക്കിംഗ് ദം ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ആഫ്രിക്ക. അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന്, ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് പുരാതന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ വംശം തുടങ്ങിയത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് പുറത്ത് ആദിമ നിവാസികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ്? ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഗോത്രവർഗപരമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചവർ. ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ എന്താണ്? ഈ അതിനുശേഷം ഈ കോളനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി? ഇൻ 1788 1788 ഏകദേശം 7,50,000 ഈ അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ്, ഈ ആദിമ നിവാസികൾ ലിവ്ഡ് ദേർ. ആ സമയത്ത് അത്ര 7.5 ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സെറ്റിലേഴ്സ് ബ്രോട്ട് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഓവർ ദെയർ ലാൻഡ്. അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ വന്നു, ഒരുപാട് രോഗമായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഈ രോഗം പകർച്ചവ്യാധികളെ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസിന്റെ ലാൻഡൊക്കെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തു? ടുക്ക് ഓവർ ചെയ്തു, ഇവര് കീഴടക്കി, ഇവരുടെ അധീനത്തിലാക്കി. മെനി അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഡേഡ്. ഇത് കാരണമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. ചിലവര് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ആർ ഓർ വെയർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്തു? സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടവർ, മരിച്ചവർ, ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രം 1910 to 1970, 60 വർഷത്തോളം ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോഴ്സിബിളി റിമൂവ്ഡ് 10 to 33% ഓഫ് അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ചിൽഡ്രൻ. അതായത് ഈ അവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോറിജിനൽ ചിൽഡ്രനെ 10 മുതൽ 33% വരെ, അതായത് 100 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് 25-30 പേരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും. അവരിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന്. നോൺ ആസ് എ സ്റ്റോളൻ ജനറേഷൻ. എന്തിനാണ്? ആ വംശ പരമ്പര ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവരെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശരിക്ക് ഒരു 30ഓളം കുട്ടികളെ അവർ എന്ത് എടുക്കും? ദേ വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അഡോപ്റ്റീവ് ഹോംസ്. അവര് അഡോപ്റ്റീവ് ഹോംസിൽ അവരെ വളർത്തും. ഓക്കെ, അഡോപ്റ്റീവ് ഹോംസിൽ വളർത്തും. ഫോർബിഡൻ ഫ്രം സ്പീക്കിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല, അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കൂല. ആൻഡ് ഓഫൻ ഹാഡ് ദെയർ നെയിംസ് ചേഞ്ച്. അവിടെ പേരുകൾ മാറ്റപ്പെടും. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ അടർത്തിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജീവിപ്പിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ അവരെ ആകെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോളൻ ജനറേഷൻ എന്ന് കുപ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര വർഷത്തോളം? 60 വർഷത്തോളം. ഓക്കെ, പിന്നീട് 2008 അതിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കെവിൻ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തത്. കാരണം ഒരു രാജ്യം ഇവരോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ, തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവരുടേതായ അഡോപ്റ്റീവ് ഹോംസിൽ വളർത്തുക. അപ്പൊ വളർത്തുമ്പോൾ അവരെ കൾച്ചർ മൊത്തം മാറ്റുകയാണ്. അവരുടെ പേരും ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവരെ വളർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എനിഹൗ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ്. പിന്നീടോ 1967 അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് വെയർ നോട്ട് അണ്ടർ ഫെഡറൽ ലോസ്. അപ്പോൾ അവര് ഫെഡറൽ ലോസിന്റെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നില്ല. അതായത് അവർക്ക് ഒന്നും അവകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ല. ദേ വർ നോട്ട് അണ്ടർ ഫെഡറൽ ലോസ്. ആൻഡ് ബിഫോർ 1965 ഫ്യൂ ഹാഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്. വളരെ കുറഞ്ഞ പേർക്ക് മാത്രമേ, ഈ അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ പേർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ അബൌട്ട് 3% ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഓർ ആർ ഓഫ് അബോറിജിനൽ ഡിസെന്റ്. അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള 3% ആൾക്കാർ എന്താണ്? അബോറിജിനൽ ഡിസെന്റ്. അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ഓക്കെ, പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോറിജിനെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ദേ സീക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ. അവർക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ വേണം. ഗവൺമെന്റ്, ആ രാജ്യം അവർ അംഗീകരിക്കണം. റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവ്. അവർക്ക് ഷെൽട്ടറും അവരുടെ സംസ്കാരം പരിരക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അതായത് ആകെ 3% മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ
ഷെൽട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര അല്ല, കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഓസ്ട്രേലിയ. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് വാൺസ് റൂൾഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ആർ നൗ ഫ്രീ. അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തവണ കോളനിക്കാർ ഭരിച്ച് പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ, ഇന്ത്യ അടക്കം. ഹാപ്പൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ ആഫ്റ്റർ കോളനൈസേഷൻ 1700. 1700-കളിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കോളനി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, സോറി. ഫോർട്ട് ഫോർ ഇൻഡിജിനസ് റൈറ്റ്സ് സിൻസ് കോളനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആ കോളനൈസേഷന്റെ അന്ന് മുതൽ, എപ്പോഴാണോ അവരെ കോളനിക്കാരായിട്ട് കോളനി വൽക്കരിച്ചത്, അന്ന് മുതൽ ഈ അവിടുത്തെ ഈ ആദിമനിവാസികൾ, ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ, അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതുന്നുണ്ട്. ഫോർട്ട് ഫോർ ഇൻഡിജിനസ് റൈറ്റ്സ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ തദ്ദേശീയമായ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അവർ നാട്ടുകാരാണ്. സിൻസ് കോളനൈസേഷൻ പ്രോഗ്രസ് മെയ്ഡ്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിജിനസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ലേറ്റ് 1960s. അപ്പൊ 1960-ന് ശേഷം അവർക്ക് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ചില പിന്നെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ തുച്ഛം, ഓക്കെ, വളരെ വലുതായിട്ടല്ല, വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇൻഡിജിനസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ late 1960s. Indigenous people seek equal status in their own country, not as controlled or marginalized. So what they want to get, they want to be taken them as equal as the common people. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ അവർ ഇന്ത്യയിൽ കരുതണം. അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. They want equal status in their own country. കാരണം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സെറ്റിലായി വന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we do not admit that one. We do not admit. എന്നതുപോലെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു. They want equal status in their own country, not as controlled or marginalized. They should not be controlled by the people, by the government, or they should not be marginalized. അപരവൽക്കരിക്കാതെ അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ, അതായത് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അധീനതയിലാക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യം അവർ ഒരുപാട് തവണ ഉന്നയിച്ചു. മൂവ്മെന്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ടുഗദർ. അപ്പൊ ഈ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ അവര് പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. അപ്പൊ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അബോറിജിൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ അവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തി. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രശ്നമാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഐക്യപ്പെട്ടു. ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഇൻഡിജിനസ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് അലോസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ്. പിന്നീട് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, ലാൻഡ് കൺട്രോൾ, അതായത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി എന്താക്കാം, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ ട്രഡീഷൻസിനെ, അവരെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാം, സൂക്ഷിക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയുടെ അവകാശം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 1970-ന് ശേഷം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസണിങ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 1978 ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് എൻക്വയറി സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട 1978-ലെ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് എൻക്വയറി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവത്തോടു കൂടി അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അവർ നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറയാം. ഓൺഗോയിങ് ചാലഞ്ചസ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ? ഓസ്ട്രേലിയ നോട്ട് ഫുള്ളി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ, ഇൻഡിജിനസ് വോയിസ് സ്റ്റിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്ഥിതിയിലല്ല ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതാണ്. അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് സെറ്റിലേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ സെറ്റിലേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവകാശങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് എന്താക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യം എന്ന ഒരു പ്രതീതി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫുള്ളി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ, എവിടെയൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഡിജിനസ് വോയിസ് സ്റ്റിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ്. തദ്ദേശ ആദിമ നിവാസികളുടെ, പുരാതന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ
ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ അരികൾ കുറെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പരിഗണിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Recognize campaign important but doesn't always represent indigenous perspectives fully. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഡസന്റ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റ് indigenous perspectives fully. എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ. നമുക്ക് there are 2 points. The first one is revolving days. ഓക്കെ, റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ്. ഇതാണ് ഡേവിഡ് മാലൂഫിന്റെ ഒരു പോയം. റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കറങ്ങുന്ന ദിവസം. വെച്ചാല് ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ചാക്രികമായിട്ട് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2-3 വർഷമാവാം. കുറെ മാസങ്ങളോളം, കുറെ ദിവസങ്ങളോളം ഐ ഹാഡ് നോ വേർ ടു ഗോ. എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ എവിടെ പോകാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഹാഡ് നോ വേർ ടു ഗോ, അവിടെ എവിടെയും പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ്. കാരണം എന്താണ്, ഞാൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രണയത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം എനിക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ ചെയ്യാനോ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ്. അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. തെറ്റാണ്, പക്ഷെ സംഭവിച്ചു. ഓൾ ടഗ് അറ്റ് ദ ഹാർട്ട്. ഇപ്പോഴും ആ അതെന്നെ വലിച്ചു മുറുക്കുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തെ അത് വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ചു മുറുക പ്രണയം ശരിക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തെ വലിച്ചു മുറുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒരു ടഗ് ചെയ്ത പോലെ, കെട്ടി വലിച്ചു മുറുക്കുന്ന പോലെ ആ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. ദ ഗ്രേസ് അൺആസ്ക്ഡ് ഫോർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അത് തരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂല. അത് ഞാൻ പ്രണയിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന, അതായത് ഞാൻ പ്രണയിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയം. ഓക്കെ, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രണയത്തിന്റെ മഹത്വം. സോ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടഗ്, ആ ഒരു വലിഞ്ഞു മുറുക്കൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ദ ഗ്രേസ് അൺആസ്ക്ഡ് ഫോർ. ആ ഒരു മഹത്വം, പ്രണയത്തിന്റെ എന്താ ഗ്രേസ്നെസ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. അർജൻസീസ് ദാറ്റ് ബൂം അണ്ടർ ദ പോക്കറ്റ് ഓഫ് എ ഷർട്ട്. എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണണം, എന്തൊക്കെ ത്വരയായിരുന്നു. അർജൻസീസ്, ഒരുപാട് ത്വരകൾ, എമർജൻസീസ്. ഇന്ന് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അത് പെട്ടെന്ന് കാണണം, പെട്ടെന്ന് അറിയണം, പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള അർജൻസീസ് ദാറ്റ് ബൂം അണ്ടർ ദ പോക്കറ്റ് ഓഫ് എ ഷർട്ട്. എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ അതിങ്ങനെ മുളപൊട്ടി ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട്. അതങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ, പോക്കറ്റിന്റെ അടിയിലാണ്, ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഹൃദയം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയം പ്രണയത്തിന്റെ മാധുര്യം കൊണ്ട്, അതിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് വിജൃംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതെന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു കൊത്തിവലിക്കലൊക്കെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഷർട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴെന്താ ഓർക്കുന്നത് അറിയോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴെന്താ ഓർക്കുന്നത്, അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ കളറൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ഓരോ കളറിനും ഓരോ പ്രണയത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്, പ്രണയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രണയത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഷർട്ടിനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷർട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഷർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ചിലപ്പോൾ ഷർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് വരാം. അന്ന് ധരിച്ച ഷർട്ട്, അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുവിട്ടുന്ന ഷർട്ട്, രണ്ടാമത് പൂ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ച ഷർട്ട്, മൂന്നാമത് കോഫി ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ധരിച്ച ഷർട്ട്, ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഷർട്ട്. I had bought them as an experiment in ways of seeing myself. ഈ ഷർട്ടുകളൊക്കെ, ഒരുപാട് ഷർട്ടുകൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. എന്തിനറിയോ?
ആസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ വേസ് ഓഫ് സീയിങ് മൈസെൽഫ്. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്നെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്നെ കാണണം, എന്റെ സത്യത്തെ കാണണം, എന്റെ പ്രണയത്തെ കാണണം. ഞാൻ ആരാണെന്ന്, ഒരു പ്രണയിനിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. ഹോപ്പിംഗ് ടു ക്യാച്ച് ഇൻ എ വിൻഡോ ആസ് ഐ പാസ്ഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടു ബി. ചിലപ്പോ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ ഷോപ്പിന്റെ വിൻഡോ, ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള വിൻഡോയിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ കാണാറുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും. എന്താണ് സീ ഹോപ്പിംഗ് ടു ക്യാച്ച്. ഞാൻ മിററിൽ നോക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗ്ലാസിന്റെ, വിൻഡോ ഗ്ലാസിന്റെ. ആസ് ഐ പാസ്ഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടു ബി ഇൻ മൈ ന്യൂ ലൈഫ് ആസ് ലവർ. ഒരു പ്രണയേശ്വരനായി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ പ്രണയിനിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആസ് എ ലവർ, ഹൗ ഐ വുഡ് ബി, ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ വുഡ് ബി എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. വൺ മിന്റ് ഗ്രീൻ, ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ട്, മിന്റ് ഗ്രീൻ ഷർട്ട്. അതെന്താണ്? അത് എവർലാസ്റ്റിങ്ങിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, ഫ്രഷ്നെസ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മിന്റ് ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ മിന്റ് ഗ്രീൻ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സിനെ ആണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വൺ പിങ്ക്, പാഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പിങ്ക് കളർ ഷർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്, ഓരോ ഷർട്ടിനും ഓരോ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കോൾഡ് ഐവി ലീഗ് ടാൻ വിത്ത് ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ്, ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് ലൈൻസുകളോട് കൂടിയ ഒരു ടാൻ കളറുള്ള, ഐവി ലീഗ് കളറുള്ള, ഏകദേശം ഇത് ഈ ഷർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷർട്ടിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ്, ഇതിനായിട്ട് ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് അല്ല, ഈ കളർ ഐവി ലീഗ് കളർ ഇതാണ് കേട്ടോ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു കളറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ്. ഒരുപാട് സങ്കീർണതകൾ, അതായത് ഒരുപാട് പ്രശ്നകലുഷിതമായ ദിവസങ്ങൾ, പ്രണയത്തിനൊപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രണയത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? ചിലപ്പോ കണ്ടുമുട്ടാതെ വരുമ്പോഴുള്ള വിഷമം, ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അറിഞ്ഞതിലുള്ള വിഷമം, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും, പല സങ്കീർണതകളും പ്രണയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ്, അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാർക്ക് സ്ട്രൈപ്സ്, കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറമുള്ള, സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ, സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ്നെസ് തന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാഷൻ ഫീലിങ്സ് തന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഷർട്ടിന്റെ കളറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. മൈ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡൗൺ കോളർ. പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബട്ടൺ, അതായത് കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്രസ്സായി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷർട്ടൊക്കെ ധരിച്ച സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡൗൺ കോളർ ഉള്ള, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മോഡൽ, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ? പ്രണയിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് ഓരോ സമയത്തും എങ്ങനെ തന്റെ പ്രണയിനിയെ, തന്റെ കാമുകനെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താം, പ്രീതിപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്തെങ്കിലും സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തും. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവര് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഇന്ന് കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കും നാളെ, അതിനേക്കാളും എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടാം, അല്ലെ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡൗൺ കോളർ. അപ്പൊ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ആ കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുന്ന സംഭവം, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന കാലം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി നെവർ റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടില്ല. We never write, but sometimes noting my tie at a mirror, one of those selves I had expected step into the room. ചിലപ്പോ ഞാൻ മിററിൽ നോക്കി, കണ്ണാടി നോക്കി ഞാൻ ടൈ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ, നോട്ടിങ് മൈ ടൈ അറ്റ് എ മിറർ, one of those selves I had expected steps into the room. എന്റെ ഈ പഴയ, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രണയിനി റൂമിലേക്ക് വരും എന്നല്ല, പിന്നെയോ എന്റെ സ്വന്തം സെൽഫ്, അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് സെൽഫ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ. അതായത് പിങ്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ സെൽഫ്, മിന്റ് ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ഇട്ട എന്റെ സെൽഫ്, വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട സെൽഫ്, ഐവി ലീഗ് കളറുള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട സെൽഫ്, ബട്ടൺ ഡൗൺ കോളർ ഉള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട എന്റെ സെൽഫ്. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സെൽഫുകളുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു രൂപം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ഞാനിപ്പോ when I am noting my tie at a mirror, one of those days myself, അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാർ, ഞാൻ കുറെ ആളായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിരിക്കും. വേറെ ദിവസം ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. വേറെ ദിവസം ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. വേറെ ദിവസം ഭയങ്കര ലോങ്ങിങ് ആയിരിക്കും, വെയിറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ സംഭവമായിരിക്കും. വേറെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ വരും. ശരി, ആ പഴയ പ്രണയത്തെ ഞാൻ ഓർക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നിച്ചു വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് എന്റെ ഫീൽ, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ്നെസ് ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ വരിക. ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ വരിക. അപ്പൊ ഏതായാലും വൺ ഓഫ് ദോസ് സെൽഫ്സ് ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു ദ റൂം, എന്റെ മുമ്പിൽ വരും. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റൂം യു ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ നീ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. യു ആർ വെയിറ്റിംഗ്. എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പഴയ പ്രണയി കാമകൻ, എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാമകൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റൂം while I chose between change to surprise you. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഐ വാണ്ട് ടു സർപ്രൈസ് യു ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഓൺ മൈസെൽഫ്. എനിക്ക് പുതിയൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറി നിന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഐ ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ചസ് ടു സർപ്രൈസ് യു. അങ്ങനെ റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. മൈ ഹാർട്ട് ഇൻ മൈ മൗത്ത് അഗെയിൻ. ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ്. I am so nervous. My heart in my mouth. I am so nervous. I am so what you can say, confused. I am so fearful. Okay, I am writing this for you wherever you are. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആകെ നെർവസ് ആണ്. ഓക്കെ, അന്നത്തെ പോലെ പാഷൻ ഉള്ള, അന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ആളാണോ ഞാൻ? I'm doubtful. My heart in my mouth again. I'm writing this for you wherever you are. നീ എവിടെയായിരുന്നാലും ഇത് വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതുകയാണ്. ഇനി പ്രണയിനിയോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. I am writing this for you wherever you are. Whoever is staring into your blue eyes. അന്ന് നിന്റെ നീലക്കണ്ണുകളാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ നീലക്കണ്ണുകളിലേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താ പറയാ, പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് നീലക്കണ്ണുകളെ. പക്ഷെ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, ആരായാലും whoever is staring into your blue eyes, I don't have any problem. It's me, I'm still here. പക്ഷെ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ പഴയ ഞാനാണോ? ആയിരിക്കാം. എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത എന്റെ പ്രണയവും ഞാനും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ ഇനി അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല. എനിക്ക് പറ്റൂല. You are with somebody. Okay, and you are not here. You are far away from me. You already left me. And you are with somebody. But it's me, I am still here. But ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്റെ സെൽഫുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പാഷൻ ഉണ്ട്, പ്രണയമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. No, don't worry. I won't appear out of that all time to discomfort. ഇല്ല, ഞാൻ പക്ഷെ നിന്നെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഴയ ആളായിട്ട് വരൂല. എന്റെ പ്രണയം അകത്തുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും, എല്ലാ എന്താ പറയാ, ലവ് ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും, നോ, ഐ വോണ്ട് അപ്പിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾ ടൈം. അന്ന് പഴയതുപോലെ ഞാൻ എന്താവൂല, വിൽ നോട്ട് അപ്പിയർ ടു യു ടു ഡിസ്കംഫർട്ട് യു. നിന്നെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഐ വിൽ നോട്ട് കം ടു യു. നോ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, എന്തായാലും ഇത്ര ദൂരമാണല്ലോ, ഇത്ര ദൂരത്തില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ വരൂല. ഐ എം നോട്ട് ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രെത്ത് ഫോർ എ റിപ്ലൈ. ഞാൻ നിന്റെ മറുപടിക്ക് പോലെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം ലോങ്ങിങ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ നഷ്ടപ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയൊരു അല്ലെ, കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം he is still feeling those love. Okay, that's what he told in this poem, Revolving Days. അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം തീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്, തന്റെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും തന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോം ദ റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ്. അപ്പൊ റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന പോയത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ചിത്രം നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു എസെൻസ് നോക്കാം. സ്പീക്കർ റെമിനിസൻസ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ് ലവ്. തന്റെ പഴയ പ്രണയത്തെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, റിമിനിസ് ചെയ്യാണ്.
acknowledges it might have been a mistake. അത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്, അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫീൽ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്, ഇപ്പോഴും ആ ഇമോഷൻ അദ്ദേഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വിവിഡ് റിക്കലക്ഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോ വിവിധ ഓർമ്മകൾ, വിവിധ ഫീലിംഗ്സുകൾ, വിവിധ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. വിവിഡ് റിക്കലക്ഷൻ, റിക്കലക്ഷൻ വിവിധ ഓർമ്മകൾ, പഴയ ഓർമ്മകൾ, മധുരിക്കും ഓർമ്മകൾ അല്ലെ, ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ്, വികാരങ്ങളുടെ, അനുഭവങ്ങളുടെ, ആവേശങ്ങളുടെ വിവിധ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹം അയവിറക്കുന്നു. ലൈക്ക് കളേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അന്ന് ആ ബന്ധമുള്ള സമയത്ത്, റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് he had bought a lot of shirts, different colors of clothes. അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കളർ ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ നുരയുകയാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ലവർ. ഇപ്പൊ പരസ്പര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ബട്ട് ഒക്കേഷണൽ റിസർജൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഫീലിംഗ്സ്. ഇപ്പോ പഴയ ഓർമ്മകൾ ദുരബന്ധി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അക്കിൻ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ, പുതിയത് ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ, പുതിയതിനെ തിരികൊളുത്തുന്നത് പോലെ. ഇനിയും പഴയ പ്രണയം മൊട്ടിടുമോ, പൂവിടുമോ, അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ, ഇതിന് മറുപടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണോ? ആഗ്രഹിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഐ ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ. ഐ നോ സംടൈംസ് somebody will be staring at your blue eyes, but I don't have any problem എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ പറയാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് നിന്റെ ആ ഇമോഷൻസും ആ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ എനിക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Still it's there and it's growing and it's like akin to starting a new bond, a new feelings, a new emotions. പുതിയത് തുടങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഡെസ്പൈറ്റ് ടൈം പാസിംഗ്, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടും സ്പീക്കർ റിമൈൻസ് ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജിക്. ആ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, നൊസ്റ്റാൾജിക് ആണ്. പഴയ ഓർമ്മകൾ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്. റിമർസൻസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റേജസ്. തന്റെ പഴയ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അതിങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ആദ്യ പ്രണയം, മധുര പ്രണയം, അത് എപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതൊരിക്കലും മറക്കൂല. ആദ്യ പ്രണയിനിയെയും അല്ലെങ്കിൽ കാമുകയും ഒരിക്കലും മറക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. That may be here. Symbolism of shirts purchased during relationship. ഇതെന്താണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? This represent hopes for a fresh start. ഇനിയും ഷർട്ടുകൾ പുതിയത് വാങ്ങിക്കാലോ എന്നതുപോലെ ഇനിയും എനിക്ക് പുതിയ ഷർട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കാം. ഇനിയും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഇമോഷൻസും എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. Now contrasted with the dullness of present life. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ എത്രമാത്രം മധുരതരമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് പുതിയ ഷർട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതില്ല, എനിക്ക് പറ്റൂല. കാരണം എന്റെ ലൈഫ് എന്താണ്? ഡൾനെസ് ആണ്, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ്. കാരണം പ്രണയിനി എന്റെ അടുത്തില്ല. ഷീ ഈസ് ഫാർ അവേ, നോട്ട് ഇൻ എ ഫാർ അവേ, അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. ലിമിറ്റഡ് കളേഴ്സ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പോയം. കുറച്ച് ചില കളറുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ബ്രൈറ്റ് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ് ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ ഐസ്. നല്ല ചില ബ്രൈറ്റ് മിന്റ് കളറുള്ള, പിങ്ക് കളറുള്ള, ഐവി ലീഗ് കളറുള്ള ചില ഷർട്ടുകളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ലവേഴ്സിന്റെ ബ്ലൂ ഐസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് വാട്ട് ലോങ്ങിങ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ സ്പീക്കർ. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്പീക്കറിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം കളറുകളെ കുറിച്ചും കണ്ണുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതില്ല. ഓവറോൾ തീം എന്താണ് ഇതിന്റെ തീം? ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഫ്രം എ ഫെയിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോ ഒരു പരാജയ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന്, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. മൂവിംഗ് ഓൺ ഫ്രം, അതായത് പുതിയതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, പരാജയപ്പെട്ട ആ ഒരു ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ആ ഓർമ്മകൾ മായ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശരിക്ക് യഥാർത്ഥ ട്രൂ ലവ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഓർമ്മകളെ മായ്ച്ചു കളയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Persistent emotion despite knowing it's over. അറിയാം, despite knowing it's over എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും despite അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടും there are emotions that persist. ആ ഇമോഷൻസ് അവിടെ അങ്ങനെ തങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രണയം ഓവറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും, എന്റെ പ്രണയിനി അടുത്തില്ല, അകലെയാണ്, മറ്റൊരാളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും still he wants to keep, or he is bound to keep
ബന്ധിതനാവുകയാണ്, നിർബന്ധിതനാവുകയാണ്. എന്താണ്? ടു കീപ് ദോസ് ഇമോഷൻ, തന്റെ പഴയ ഓർമ്മകൾ, പഴയ ഫീലിങ്സുകൾ, ആ ഫീലിങ്സുകൾ, ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ഹൃദയത്തിൽ മുള പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നുര പൊട്ടാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ തങ്ങി നിർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓവറോൾ തീം അതാണ്. പഴയ പ്രണയം, നഷ്ടപ്രണയം, അത് മായുന്നില്ല, മറയുന്നില്ല. ദിവസങ്ങൾ, റിവോൾവിംഗ് ഡേയ്സ്, എത്ര ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും, എത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും, എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും, സ്റ്റിൽ ദോസ് ഫീലിങ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്. അത് കുത്തിവലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഓക്കെ, now then there is another poem, Wild Lemons, that we will be discussing in the next class. Let's wind up now. Thank you.